कर रहे हो? Let's start our class. हाँ जी, नवजोत सिंह। Yes, ma'am. हाँ जी, मैं बच्चे अपना टेस्ट ले रही हूँ तो ऑल टेस्ट MCQs ਦਾ प्रिपेयर ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ Yes, ma'am. ਲਿਬਰੀਆ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। हाँ जी, so first question is who gave the cardinal concept of utility? ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਲ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਨਲ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ? ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਸਟੱਡੀਡ ਇਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਦਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਇਨਕਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ? ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜੀ। ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ? ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਹੈਗੀ? यूटिलिटी मीन्स wants satisfying power, ठीक है। यूटिलिटी is a function of intensity of desire, desire of consumption give birth to utility या फिर all of these? ਇਹ ਮੈਮ utility means want satisfying power, ਹਾਂਜੀ नहीं। दोबारा बोल दिया मैं ऑप्शंस, ध्यान ना सुनियो। utility means want satisfying power, utility is the function of intensity of desire, desire of consumption gives birth to utility. all of these ਹੈ ਮੈਮ। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि all of these ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਇੱਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, which of the first law of Gusen, which of the first law of the Gusen? Law of demand, law of diminishing marginal utility, law of equimarginal utility, consumers surplus? law of diminishing margin utility है मैम शायद। हाँ यही आएगा फर्स्ट ही, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। गूसन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਯੂਟਿਲਿਟੀ? ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫਿਨੋਮੇਨਨ, utility is subjective, utility is a relative concept, all of these? all of these मैम। ਗੁੱਡ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਔਰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਰਿਧਿਮਾ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਰਾਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਟਰਨ ਹੈ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, when total utility become maximum, marginal utility is positive, negative, zero? very good। ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਧਰੋਂ MU ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਟੋਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MU ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰ? ਫਿਰ ਮੈਮ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ learn the topic in such a way any type of question you can easily answer. Okay, you must have the answer of each and every question.
ओके, नेक्स्ट है बेटा indifference curve is convex to region, concave to region, both A and B, या फिर all of these, all of Convex. none of above. हाँ जी, Convex to the origin. Very good. Indifference curve ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. Okay, next is utility is related to, utility ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ relate ਕਰਦੀ ਹੈ? Usefulness, morality, satisfaction of human wants, all of above. दोबारा रिपीट करिए मैम. Usefulness, morality, satisfaction of human wants, D, all of these. Satisfaction of human wants. ਇਹ 'ਚ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, all of these ਹੈ, ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਵਾਂਟਸ ਵੀ. ਓਕੇ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਜ਼ਰਡ ਬਾਈ ਮਨੀ, exchange of goods, weight of goods, none of these. Money. Yes, good. ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. Next is indifference curve slopes from right to left, from left to right. Right to left. Right to left, left to right ਬੱਚੇ, left ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ indifference curve. ਭੁੱਲ ਗਏ? हाँ जी मैम. ओके. हाँ जी. ओके. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਤੇਸ਼. ਜਤੇਸ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਬੱਚੇ. Yes, ma'am. ਹਾਂਜੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਟੇਕਸ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਅਰ MU is equal to price, MU less than price, MU more than price, ਜਾਂ none of these. The marginal utility equal to price. Very good. Marginal utility equal to price. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੈ ਬਣੇਗਾ. Next, the capability of a commodity to satisfying human wants. Capability ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ commodity ਦੀ human wants ਨੂੰ satisfy ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? Consumption, utility, quality, taste. Utility. Yes, good. ਬੇਟਾ ਇੱਕ +1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ? +1 ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਕੌਣ ਹੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ. ਹਾਂਜੀ, +1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ. When marginal utility is negative, then total utility. ਜਦੋਂ marginal utility negative ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ total utility ਕੀ ਹੋਏਗੀ? Maximum, start decreasing, increase at a decreasing rate, none of these. Start decreasing. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਧਿਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ
ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ which element is essential for demand? Demand ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? First is desire to consume, availability of adequate resources, willing to consume, all of these. All of these, ma'am, शायद। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, all of these ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਨੈਕਸਟ। ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। Yes, ma'am. ਹਾਂਜੀ, in which goods price fall does not make any increase in demand? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, A necessity goods, B comfort goods, C luxurious goods, or none of these? ਸਿਮਰਨ ਆਨਸਰ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ, ਕੈਨ ਯੂ ਹੀਅਰ ਮੀ? Ma'am, options repeat करियो। ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਗੁੱਡਸ, ਕੰਫਰਟ ਗੁੱਡਸ, ਲਗਜ਼ੀਰੀਅਸ ਗੁੱਡਸ ਔਰ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? Necessity goods। ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਗੁੱਡ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ? ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? A price, B change in income, C taste of consumer, D all of these? Price। ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਓ ਮਿਊਟ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਓ ਆਨਸਰ ਫਟਾਫਟ। Ma'am, repeat करियो question जी। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫੈਕਟਰ ਅਫੈਕਟ ਡਿਮਾਂਡ? ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਸ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਇਨਕਮ, ਟੇਸਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ? All of these, ma'am। ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਆਰ ਕਾਲਡ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਡਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗੁੱਡਸ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਗੁੱਡਸ, ਕੰਫਰਟ ਗੁੱਡਸ? Substitute goods। ਯੈਸ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼? ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ? Quantitative। ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਹੈ ਬੇਟਾ। Okay, ma'am। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹਾਂਜੀ, ਫॉर ਨੋਰਮਲ ਗੁੱਡਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟੇਟਸ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ?
ਹਾਂਜੀ। For normal goods, law of demand states the relationship between price and quantity of goods demand, direct, positive, indirect. ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ? fall in income, fall in number of buyer, fall in taste of consumer, all of above. Seven. ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ Repeat करिए। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਨਾਲ? No ma'am। Which of the following reason for fall in demand? ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ fall in income, fall in number of buyer, fall in taste of consumer, D all of above. All of these। ਠੀਕ ਹੈ। Last question. With the rise in the coffee price, the demand of tea. With the rise in coffee price, the demand of tea, A rises, B falls, C remains stable, D none of these. Rises। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੋ ਐਨੀ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਸ ਦੀ ਟਰਨ ਆਈ ਹੋਵੇ? ਨਵਦੀਪ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਨਵਦੀਪ ਬੇਟਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਕੈਨ ਯੂ ਹੇਅਰ ਮੀ? ਨਵਦੀਪ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਧਿਮਾ? मैम चैप्टर 4 है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाला। ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ। ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? डिमांड। ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੋ ਚੈਪਟਰ ਨੇਗੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੰਡੀਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਤੇ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ, ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਅਟੈਂਡਿੰਗ ਦ ਕਲਾਸ। ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ, 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ।